कृष्णाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना नूतन सरस्य महदाभयप्रणाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः कोले सदेवादिपान्। नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिरपुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वत्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजम् संसारान्नवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राक्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडैवर्लुमहं भजे। श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देविदित्तये। ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्गतं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழிதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினரியே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்பொருளோல் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரையின்றேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்றார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வாந்திகழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் முயம்பால் வளர்த்தை தத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையம் மையாமயர் நிலையம் தக்க நிறையும் தடையாகி தொப்பியலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை எருகோன் ராஜினிசை வேதத்தியல் ஆழ்வார் தூய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் தூய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் தூய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ పరాంకుశుల యొక్క వైభవం, తిరువాయుమలి దివ్య ప్రబంధం, त्रैविद्य ऊर्ध्वजनमूर्ध विभूषणं संपच्च सात्विक जनस्य यदेव नित्यम्
యద్వా శరణ్యమశరణ్య జనన్య పుణ్యం జనస్య పుణ్యం తత్ సంశ్రయేమ వకుళాభరణాంగ్రి యుగ్మం. చాలా మహిమాన్వితమైనటువంటి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క పాద ద్వంద్వాన్ని మనము శిరసా వహించాలి అని చెప్పినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం ఇది. ఇందులో మనకి త్రైవిద్య వృద్ధ జనమూర్ధ విభూషణం. త్రైవిద్యాలు అంటే వేదాలండి, 3 వేదాలు. త్రైవిద్య అంటే 3 వేదాలు. ఆ 3 వేదాలు చదివిన వృద్ధ జనులకి ఇది భూషణ అంటండి. పరాంకుశుల యొక్క శ్రీపాదము అంటే అటు వేదము, వేదం తమిళ్ செய்த మారన్న ద్రవిడ వేదంగా రచించిన నమ్మాళ్వార్లు. యదేవ నిత్యం సాత్విక జనస్య సంపత్, సాత్విక జనులందరికీ కూడా సంపద లాంటిది. అశరణ్య జనస్య శరణ్యం, ఎవరైతే నాకెవరు లేరు అని అనుకుంటారో వారికి శరణ్యమైనటువంటిది. వకుళ ఆభరణ అంగ్రియుగ్మం, పొగడ పువ్వులు అలంకారంగా ఉన్నటువంటి మాలని ధరించినటువంటి మహనీయుల యొక్క పాద ద్వంద్వాన్ని నేను ఆశ్రయిస్తున్నాను అని చెప్పినట్లుగా ఆ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క వైభవాన్ని ఎంత చెప్పుకున్నా సరిపోదు అనేటువంటిది. నమ్మాళ్వార్లు ఇప్పుడు మన ఈ 10లో ఏమంటున్నారు అని అంటే, ఆ నామ వైభవాన్ని విన్న తరువాత, ఆ నామాన్ని సంకీర్తన చేసిన తరువాత పరవశించవద్దా? అది ఈ 10లో నమ్మాళ్వార్లు మనని ప్రశ్నించినటువంటి ప్రశ్న. మీకు ఒక దివ్యానందం కలగవద్దా? ఆ ఆనంద ప్రకటన మీ శరీరంలో కనిపించవద్దా అనేటువంటిది. ఎందువల్లంటే నామ సంకీర్తనం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప అని మనం పలుమార్లు చెప్పుకుంటున్నాం. ధ్యాయన్ కృతే యజన్యజ్ఞైః త్రేతాయాం ద్వాపరే అర్చయన్ యదాప్నోతి తదాప్నోతి కలౌ సంకీర్త్య కేశవం. మనం కలికాలం కలికాలం అంటాం కానీ ఈ కలికాలం చాలా అద్భుతమైన కాలం అండి. ఎందువల్ల మనం ధ్యాయం కృతయుగంలో ధ్యానం చెయ్యాలి అప్పుడు గానీ మోక్షం రాదు అనే సిద్ధాంతం. మరి యజ్ఞైః త్రేత వచ్చేటప్పటికి యాగాలు చేయడము అనేటువంటిది, హోమాలు చేయడము అనేటువంటిది. ద్వాపరే అర్చయం, ద్వాపర యుగంలో పూజకి ప్రాధాన్యం. అందువల్ల అగ్ర పూజ చేయడము అనేటువంటిది రాజసూయ సందర్భంగా ధర్మజాతులందరూ ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి విధానం అన్నమాట. ఈ 3 మనం చేయలేమేమో. కలౌ సంకీర్త్య కేశవం, నోరు ఉన్నందుకు హాయిగా భగవన్నామాన్ని జపించండి. కలికాలంలో సంకీర్తనమే గొప్ప కాబట్టి జిహ్వే కీర్తయ కేశవం, ఓ నాలుక ఆయన్ని పాడు 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 అని. ఎందువల్ల అంటే ఆయనేమో ముద్ద బంగారం అయితే మనం ఏమీ ఆనందించలేం చూసి, నామమేమో ఒక హారం అయితే హాయిగా దాన్ని కంఠంలో వేసుకోగలుగుతాం. నామాన్ని కంఠంలో వేసుకోవడము అంటే మా నోరారా ఆ నామాన్ని చక్కగా కీర్తించడము. ఇలా కీర్తించడంలో పారవస్యం వచ్చి నాట్యం చేసిన లోకమంతా వాడిని పిచ్చివాడు అని అంటారు. అది కూడా నమ్మాళ్వారే చెప్పారు. ఎలా చేసినా పర్వాలేదండి, మీరు పట్టించుకోకండి. ఎందువల్లంటే అది ఆ పరమాత్మ అవన్ దూరస్థనానాలు కిట్టి నిన్న ఉదవు అన్నారు కదండి పిళ్ళయ్యాచార్య స్వామి వారు. ఆయన పెరుమాళ్ళు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ ఈ నామము కిట్టి నిన్నదు దగ్గరికి తీసుకొస్తుంది. పెరుమాళ్ళ యొక్క మాహాత్మ్యాన్ని మన దగ్గరికి తీసుకుని వస్తుంది. ఎలా అన్నా పర్వాలేదు. ఏదో క్రూరాత్ముడు అజామేలుడు నారాయణాంచు ఆత్మనందను పిలువని ఏ రీతి నేలుకొంటివి, ఈ సారాన్ని అంతటినీ చిన్న పద్యంలోకి తీసుకొస్తారు. నారాయణ అని కొడుకు పేరు పెట్టుకుంటే వాడు ఏమయ్యాడా అని చుట్టూ చూస్తూ, వాడు ఎన్ని తప్పులు చేసిన వాడైనా సరే కొడుకు నామాన్ని నారాయణ అని పిలిచేటప్పటికి ఆహా ఈ నామాన్ని ఉచ్చరించాడు అని మోక్షం ఇచ్చినట్లుగా. అందుకే దానికి చెప్తారు సాంకేత్యం పారిహాస్యం. పరిహాసానికన్నా సరే పేరు పెట్టి వాళ్ళ అబ్బాయిని పిలుచుకున్నట్టుగా పిలిచినా సరే శోభం హేళనమేవ వైకుంఠ నామగ్రహణం.
ఆ నారాయణట, నారాయణ అని పెట్టుకున్నాడు, పెద్ద నారాయణట అని కొంచెం ఎక్కిరించినా 10 సార్లు అలా అన్నా సరే వైకుంఠ నామగ్రహణం అశేషాగహరణం అన్ని పాపాలని పోగొడుతుంది. కాబట్టి నామస్మరణ ఎప్పుడూ కూడా చెయ్యాలి అనేటువంటిది నామ వైభవాన్ని అమ్మాళ్ళవార్లు మనకి పాసురాల్లో అందిస్తూ ఒక్కొక్క పాసురంలో ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి ఆర్తి, ఉద్వేగం, అయ్యో వీళ్ళు చెడిపోతున్నారే చెయ్యట్లేదే అనే బాధ, తపన, దీన్ని అన్నిటినీ కూడా ఆయన ప్రకటిస్తున్నారు. మనం 4వ పాసురంలో సగం వరకు చెప్పుకున్నాము వ్యాఖ్యానం. ముందుగా ఒకసారి 4వ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. వంబువవిష్కోదై పొరుట్ట மால் விடையேயும் வளர்த்த செம்பவளத்திரள்வாயன் சிறீதரன் தொல்புகழ் பாடி கும்பிடு நட்டமிட்டாடி கோகு உகட்டு உண்டு உழலாதார் தம்பிறப்பால் பயனென்னே சாது சனங்கள் இடையே வம்பு அவிஷ்கோதை பொருட்ட மால் விடையேயும் அடர்த்த செம்பவளத்திரள்வாயன் சிறீதரன் தொல்புகழ் பாடி கும்பிடு நட்டமிட்டாடி கோவு புகட்டு உண்டு உழலாதார் தம் பிறப்பால் பயனென்றே సాధు సనంగల్ ఇడయ్యే. మనం ప్రతి పదార్థాన్ని చెప్పేసుకున్నాం. పరిమళ భరితమైనటువంటి ఒక మాలని ధరించినటువంటి నప్పిన్న కోసమని 7 వృషభాలని కూడా నశింపచేసినటువంటి స్వామి, మంచి అధరము, ఎర్రని పగడం లాంటి ఎర్రని అధరము కలిగినటువంటి వాడు, శ్రీధరుడు, శ్రీధరుడు, సహజ కళ్యాణ గుణాలు కలిగినటువంటి స్వామి. అలాంటి ఆయన్ని పాడి కీర్తించి కుంబిడు నట్టమెట్టాడి నమస్కారాలు పెడుతూ దాసోహాలు చేస్తూ నర్తనం చేస్తూ కోగు ఉగట్టు ఉండు వింత శబ్దాలన్నీ చేస్తూ ఉడలాదారు అలా తిరగనటువంటి వారు తంపిరప్పాల్. ఈ ప్రశ్న చూడండి. తంపిరప్పాల్ తమ జన్మ వలన సాధు సనంగల్ ఇడయ్యే. సాధు జనుల గోష్ఠిలో ఎన్పయం ఉండి ఏం లాభం అండి? జనాల మధ్య తిరుగుతున్నారు అంతే, కానీ ఆ జన్మకి లాభం ఏమిటి అని చెప్పారని చెప్పుకున్నామే. దీనికి వ్యాఖ్యానంలో మనం 163వ పేజీలో సీతమ్మ వారి యొక్క సహజముగా స్వామికి అందించినటువంటి కౌగిలి శ్లోకాన్ని గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాము. శ్రీధరన్ ఇవ్విడై ఏలయ్యం వెన్ను వీరలక్ష్మియోడై నిన్న నిలై. 163వ పేజీ 7 వ్యాఖ్యానంలో కింద నుంచి 2వ లైన్. సీతమ్మ వారు ఖరదూషణాది 14,000 మంది రాక్షసులని ఒక్కసారి నశింపచేసి వచ్చినటువంటి శ్రీరామచంద్రునిలో వీరమూర్తిని, వీరలక్ష్మిత్వాన్ని దర్శించింది. ఒక మహావీరుడుగా నిలబడి ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఒక చోట చెప్తారు, ఆ యుద్ధకాండలో ఒక చోట ఆ వింటిని ఆనుకుని దాని మీద గడ్డం వంచి కొంచెం తలని పక్కకు వంచి అక్కడ ఒక చోట చెప్తారు ఈ వైలక్షణ్యాన్ని. అంటే ఇంతవరకు ఆవిడ చూసింది వేరుట. భర్తారం పరిషస్వజే తం దృష్ట్వా శత్రుహంతారం మహర్షీణాం సుఖావహం బభూవ హృష్టా వైదేహి భర్తారం పరిషస్వజే. ఈ శ్లోకంలో విశేషం ఏమిటి అంటే, సాధారణంగా లోక ధర్మంలో స్త్రీ ఒకంత సిగ్గుల మొగ్గగా ఉంటుంది కాబట్టి తానంతట తానుగా ముందుగా ఏ ప్రయత్నాన్ని చెయ్యదు. భర్త తాను వచ్చి దగ్గరకు తీసుకుంటే తప్ప. కానీ ఇక్కడ జరిగినటువంటి విశేషం ఏమిటి అని అంటే, 14,000 మంది కరదూషణాదులని ఒక్కసారి నశింపచేసి, తల సిగ పువ్వు వాడకుండా అని అంటాం తెలుగులో,
అలాగ తాను ఏమాత్రము కూడా శ్రమ పడకుండా ఒక్కొక్క అడుగు వేస్తూ అలాగ రామచంద్రుడు వస్తున్నాడు. ఒక్కొక్క అడుగు వేస్తూ వస్తుంటే ఒక్కొక్క వీరలక్ష్మిత్వం అలాగ అడుగులు వేసి వస్తోందా అన్నట్లుగా సీతమ్మ వారికి భర్త కనిపించాడు అని అంటున్నారు. భర్తారం పరిశస్వజేయన్నో అవள் అణైకుంబడియాగ నిన్న నిలై ఆవిడే పరుగు పెట్టుకుంటూ వచ్చి ఎదురు వచ్చి కౌగలించుకున్న విధానాన్ని చెప్తున్నారు. సాధారణంగా పురుషుడు చేసే పనిని ఇక్కడ సీతమ్మ వారు ఆ ఆనందాన్ని ఆపుకోలేక పరుగు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళి ఒక్కసారి రామచంద్ర స్వామిని కౌగలించుకుంది. తన్ దృష్ట్వా, ఇందులో ప్రతి పదానికి మళ్ళీ నంబెళ్ళయ్య వారు మనకి చక్కని వివరణనిస్తారు. ఆయన్ని చూసి, తన్ దృష్ట్వా అంటే ఆ రామచంద్రుని చూచి, ప్రణయదారయ్యల్ రసికత్వమేయాయిత్తు ముంబు కండ పొందదు. భర్త ఆవిడికి తెలుసు, కానీ ఇంతకు ముందే ఎలా తెలుసు? ప్రణయమూర్తిగా తెలుసు, శృంగారమూర్తిగా తనని దగ్గరకు తీసుకున్న వాడిగా మాత్రమే తెలుసు. కానీ ఇవాళ ఇన్ని సంవత్సరాల తరువాత ఆయనలో వీరత్వాన్ని దర్శించినటువంటి ఒక అద్భుత సౌందర్యం ఇవాళ ఆవిడ దర్శించింది. அந்த போகத்துக்கு விரோதிகளான அத்தை போக்கவல்லர் నెక్స్ట్ పేజ్ என்று కన్నదింద్రాయిత్. ఇవన్నీ కూడా పూర్వం ఆవిడ స్వయంగా చూడలేదండి. 12 ఏళ్ళు రాజ్యంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన ఇగో ఇక్కడే ఇచ్చేశారు. వేటైకు పోనాల్, రోజు వేటకు వెళ్ళేవాట శ్రీరామచంద్రుడు. ఆ వేటతో కూడా కొంతమంది అనుచరులు వెళ్ళేవారు. వాళ్ళు వచ్చేసి ఇన్న దృష్టముగత్తై కొన్నారు, ఇన్న రాక్షసనై కొన్నారు ఎన్ను కూడా పోనవర్గళ్ళు సొల్లా. ఇగో ఇవాళ ఏమైందో తెలుసా? ఒక జంతువు భలే పరిగెత్తించిందిలే, దాని వెంటపడి ఎలాగైతే పట్టుకుని దాన్ని చంపేశాడు. ఇవాళ ఈ రాక్షసులు వచ్చారు, ఈ రాక్షసులను చంపేశాడు అని కూడా పోనవర్గళ్ళు సొల్లా. కూడా వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు సీతమ్మ వారికి ఆ రోజు వేటలో ఏమేమి విశేషాలో చెప్తే అవన్నీ కూడా కేట్టు మత్తనై మున్బో, ఓహో అలాగాని కేట్టు మత్తనై వినేది అంతే. అబ్బో ఇంత గొప్పవాడా, ఇంత గొప్పవాడా అని మాత్రం మనసులో భావించుకునేది. అవ్వళ వండ్రికే ఇవాళ అలా కాదండి. కన్నాలే కన్నదిండ్రాయిత్తు, తన కళ్ళతో తాను స్వయంగా చూసింది. లక్ష్మణుడు వస్తానన్నా కూడా, లక్ష్మణ నువ్వు మీ వదిన దగ్గర ఈ గుహ దగ్గర ఉండు, నేను చూసి వస్తాను అని చెప్పి తాను బయలుదేరి వెళ్ళాడు. ఎందువల్ల అని అంటే శత్రుహంతారం తన్ తిరుమేనియల్ బోరువాటాంబారామే. ఏమండి, 14,000 మంది రాక్షసులతోటి యుద్ధం చేస్తే శరీరం అంతా రక్తశక్తమై ఉండాలి. ఇంత దెబ్బ కూడా తనకి తగలలేదు. ఎదిరిగలే నోవు పడంబడియాగా అవతల వాళ్ళని చిత్తు చేశాడు తప్ప తాను ఏమాత్రం కందలేదు. அம்போடே வெட்டோடே போகாமே எதிரிகளை முதலரமாயத்து వందవరై సిగపువ్వు వాడకుండా, బాణం దెబ్బ తగలకుండా, శ్రమ అనేది లేకుండా అవలీలగా 14,000 మంది రాక్షసులను చంపాడు. ఇది అసలు ఆవిడ ఊహించి ఉండదు ఎప్పుడు. వీరుడని తెలుసుగానే ఇంత గొప్పవాడని ఆవిడకి అనుభవంలోకి రాలేదు. మహర్షీణాం సుఖావహం. నంబిళ్ళయ్య గారు ఎంత సరదాగా వ్యాఖ్యానాలు చేస్తారో మనం ఎప్పటికప్పుడే చెప్పుకుంటున్నాం. భార్య పక్కల్ ముఖం పెరుగైకు ప్రజయ్య ఎడుత్తు కొండు పోబారై పోలే. ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారండి ఇళ్లల్లో జరిగేటువంటిది. ఏంటంటే భార్యకి చాలా కోపం వచ్చింది, ఆయన వచ్చాడు, ఎక్కడా పలకరించట్లేదు, ఏం చెయ్యట్లేదు, ఎదురు వెళ్ళట్లేదు, నవ్వట్లేదు, వంటింట్లోకి వెళ్ళిపోయి ముఖం తిప్పుకొని కూర్చుంది. పక్కన పిల్లాడున్నాడు. ఇంతలో ఆయన వచ్చాడు. తెలిసింది ఓహో ఈవిడ కోపం వచ్చింది కాబోలని. భార్య పక్కల్ ముఖం బెరుగైకు, ఆవిడ ముఖాన్ని వికసింపచేయడం కోసం ప్రజయ్య ఎడుత్తుకొండు పోవారైపోలే. ఆ పిల్లాడిని చటుక్కని ఎత్తుకున్నాడు, ఆ పిల్లాడిని ముద్దు పెట్టుకున్నాట, ఆ పిల్లాడి తల మీద రాశాట. ఎరా ఏం చేస్తున్నారు ఏమిట్రా అని ఆవిడకి నవ్వు వచ్చేలాంటి పనులన్నీ
ఈ పిల్లవాడి మీద చేసి ఇవన్నీ నీకోసమే నేను చేస్తున్నాను అని తన ప్రేమని ప్రకటించినట్లుగా అని ఒక చిన్న ఉదాహరణని ఇచ్చారు. మనం సినిమాల గురించి చెప్పుకోకూడదు కానీ దీన్ని మనకి విశ్వనాథం గారు శంకరాభరణం సినిమాలో ఆ చంద్రమోహన్ చేత ఆ క్యూలో వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయిని పలకరించడం కోసం ఆ ముందున్న ఆవిడ ఎత్తుకున్న పిల్లాన్ని ఇలా 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 బొగ్గగిల్లి నవ్వి ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే వీళ్ళ ముఖ వికాసం కోసం ఆ సంతానాన్ని ఎత్తుకొని అల్లరి పనులు చేసి వాళ్ళకి ఆనందం వచ్చేలా చేసేలాగా. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పారు ఇది అని అంటే సీతాదేవి ముఖ వికాసం కోసమని రామచంద్రుడు అలా ఓ పని చేశాడండి. ఏం చేశాడు? ఋషిగళకు విరోధిగళాన రాక్షసురై కొన్నో, ఋషులందరికీ విరోధులైనటువంటి రాక్షసులను చంపి విరాట్ అణైకైకు అది పచ్చయ్యాగ వందార్. ఇదిగో నీకేం కానుక తెచ్చానో చూడు, 14,000 మంది రాక్షసులను చంపిన విజయాన్ని నీకు కానుకగా ఇస్తున్నాను అని ఆ విజయాన్ని ఆవిడ చేతిలో పెట్టాడా అన్నట్లుగా దగ్గరకు వచ్చారట రామచంద్ర స్వామి. బబ్బోవా, ఆ రాక్షసులు 1,000 మందిని చూసేటప్పటికి రాక్షసురుడయ్య క్రౌర్యత్తయ్యం పెరుమాళ్ సౌకుమార్యత్తయ్యం అని సందిత్తు. ఈవిడ చూస్తోంది. ఈయన చూస్తే ఒక్కడున్నాడు, వాళ్ళు చూస్తే 14,000 మంది ఉన్నారు. ఈయన చూస్తే సుకుమారుడుగా ఉన్నాడు, వారు చేస్తే క్రూరంగా ఉన్నారు. పొగురుగిరదో ఎండ్రో ఏమవుతుందో ఏమిటో. ఎందువల్లంటే ముందెప్పుడు చూసిన ఆవిడ కాదు కాబట్టి ఈయన వైభవం ఆవిడికి తెలియదు అనమాట. సత్తయిల్లై ఎన్నంబడి ఇరుందవళ్, అలాగ భయపడుతూ ఉందా లేదా అన్నట్లుగా ప్రాణం అంత భయపడిపోతూ ఇప్పుడేం జరుగుతుంది అని ఆ యుద్ధాన్ని చూసిందట ఆవిడ. యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు వ్యక్తియోడే కండువళానాళ్ ఇవాళ విజయాన్ని కళ్ళారా చూసిన తరువాత కృష్ట ఆనంద పారవస్యం వచ్చేసింది ఆవిడికి. ధర్మయుండా ధర్మంగళం ఉండా అనే ఆవిడంటూ ఉంటే ఆవిడలో ఉన్న ధర్మాలన్నీ పైకి వచ్చేస్తాయి. ఇది మనకు కూడా చెప్తున్నారు. మీరంటూ లోకంలో ఉన్నారా, భగవద్గుణానుభవాన్ని పొందిన ఆనందం మీలో శరీరంలో బయటకి ఆవిష్కృతం అవుతుంది అన్నదానికి ఈ శ్లోకాన్ని కలిపారు అన్నమాట. ఇక్కడ ఒక్కసారి పెరుమాళ్ళ గుణానుభవాన్ని మనం చేసుకుంటే ఆ ఆనందం మన శరీరంలో కనపడాలి అని. ఎవరండి ఆవిడ? వైదేహి వీరవాసియరయం కుడియిలే పిరంద వళ్ళియన్నొదల్, పరాక్రమవంతమైన విదేహ వంశంలో పుట్టినటువంటి స్త్రీ. జనక మహారాజు ఎంత గొప్పవాడో అలాంటి వంశంలో పుట్టినటువంటి ఆవిడికి అటు పరాక్రమత్వము తెలుసు, ఇటు త్యాగము కూడా తెలుసు. ఈ దేహము యందు భ్రాంతి లేనటువంటి వారు వైదేహులు. అలాంటి ఆవిడికి ఇలాంటి విజయం కనిపించేటప్పటికీ ఆ వంశంలో పుట్టిన ఆవిడ కాబట్టి అంత ఆనందపడింది అని ఒక అర్థం. అన్రిక్కే ஒரு வில்லை మురిక్క ఎన్నై కొడత ఎంగళ్ళయ్యారు. ఆవిడ అనుకునేదిట అంతవరకును ఇవన్నీ సరదా వ్యాఖ్యానాలండి నంబిళ్ళయ్య గారిని. మా నాన్న ஒரு విల్లై మురిక్క, ఎవరైతే ఒక వింటిని విరుస్తారో వారికి ఎన్నై కొడత ఎంగళ్ళయ్యారు. ఆయనకి నన్ను ఇచ్చాడు మా నాన్న, విల్లు విరిచిన ఆయనకి ఇచ్చాడు మా నాన్న. తనియే నిన్ను 14,000 ராட்சசரை கொன்ற வீரவாசியை கண்டாராகில் என்படுவரో என்று. ఆహా, ఇవాళ 14,000 మందిని చంపిన ఆయన నా భర్త అని చూస్తే మా నాన్న ఎంత మురిసిపోతాడో కదా. చాలా సహజమైన భావన. ఇదే గనక మా నాన్నగారు ఉండి చూస్తే ఒక విజయం పొందామండి, మా అమ్మ నాన్నగారు ఉండి చూస్తే ఎంత ఆనందపడిపోయేవారో అని అనుకుంటాం కదండి. అలాగనమాట. ఎన్ను అవరై నినత్తాళాగవుమాన్ అని ఆవిడ చేత భావింపబడేలాంటి వీరలక్ష్మితో కూడి వస్తున్నాడు. ఒక సింహగమనం, ఒక శార్దూల గమనం, ఒక గజగమనం, ఏం అడుగులు వేస్తున్నాడండి. ఆయన రావడంలోనే ఆ సౌందర్యంలోనే ఆవిడ వ్యామోహ పడిపోయి భర్తారం. ఎవరండి ఆయన? ఆ శ్లోకంలో ప్రతి పదానికి నంబిళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యానం. ఈ రామాయణంలో
ఈడు వ్యాఖ్యానంలో ఉండే వైశిష్ట్యం ఇదే. ఏవైతే పాసురాలతో సరిసమానంగా ఉండే రామాయణ శ్లోకాలని తీసుకుంటారో ఆ రామాయణ శ్లోకాలని ప్రతి పదానికి చక్కటి వ్యాఖ్యానం చేసి ఈ పాసురంతో సమన్వయపరిచి చెప్పడం అనేటువంటిది నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానంలో ఉండేటువంటి నంబిళ వారి ఈడులో అని ఎంత బాగా అన్నారో కవి గారు. వారి ఈడు వ్యాఖ్యానంలో ఎలాంటి వైభవాలు అని. భర్తారం, భర్త అంటే ఎవరండి? విభర్తి ఇది భర్త, భరించేవాడు కదండి భర్త అంటే. ఇక్కడ ఎండ్రు దారాహ పితృకృతాహ పోలే ఐవరి నేర్వార్తు కొడుతవరి ఎండ్రు విరుంబి పోందాళ్ మొన్బు, మా నాన్న పెళ్లి చేసిన ఆయన ఈయన అని ఆనందపడేటండి. రాముడు కూడా అలాగే మా దశరథ చక్రవర్తి మా తండ్రి గారు చేసిన పెళ్లి అని సీతమ్మని ప్రేమతో చూసేవారు. అంటే పెద్దలని కూడా మరచిపోనటువంటి ఒక అత్యద్భుతమైన భావన అనమాట. ఎంత మంచి సంబంధం చేశారు, ఎంత మంచి ఆయన నాకు భర్తగా ఇచ్చారు మా నాన్నగారు అని అనుకోవడం అనమాట. ఎన్ను విరింబి పొందాళ్ మున్బు, పూర్వమేమో మా ఆయన ఒక వీరుడికిచ్చి పెళ్లి చేశాడని సామాన్యంగా అనుకుంది. ఇప్పుదాయిత్ ఆన్ పిళ్ళై ఎన్నడైతదు, ఇవాళ చూడగానే ఒక మగధీరుణ్ణి నాకిచ్చి పెళ్లి చేశాడు మా నాన్న. ఇంతకు ముందు అనుకున్నదేమో ఆ విల్లు ఎవరెక్కి పెట్టేస్తే వాళ్ళకి ఇచ్చి చేస్తాడండి అనుకుంది. కానీ అందులో కూడా అంతరార్థం ఆ విల్లుని ఎవరు ఎత్తలేరు కదండి. అక్కడ మగధీరత్వమే ఉంది. కానీ ఆవిడ అనుకోవడంలో ఆ పదానికి ఈ పదానికి చిన్న తేడా. నాన్న చేసిన పెళ్లి ఎవరైతే శివచాపం ఎక్కువ పెడతారో వాళ్ళకి ఇస్తానన్నాను ఈయనకి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు అనుకుంది పూర్వం. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆన్ పెళ్ళై మగధీరుడు, మగాడంటే ఈయనండి అని ఎన్నడైతదు అలా వచ్చి పరుగు పెట్టుకుంటూ వచ్చి కౌగిలించింది. స్త్రీయం పురుషవగ్రహం ఎన్నవళవిరే, ఈ మాటకి ఎంత వ్యాఖ్యానం చెప్పారో చూడండి. ఆయన వెళుతూ ఉంటే, అడవికి వెళుతూ ఉంటే తీసుకువెళ్ళను అని అన్నప్పుడు కింత్వామన్యత వైదేహ పితామే, ఎంత ఎలాంటి ఆనంద సమయంలో ఎలా మాట్లాడినా పర్వాలేదులే అన్నట్లుగా అన్నటువంటి ఒక మాటని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. రామ జామాతరం ప్రాప్య శ్రియం పురుష విగ్రహం. ఏమండి మా ఆయన నన్ను మగాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాను అని అనుకుంటున్నాడండి ఇంతకాలమును. తీరా చూస్తే ఇవాళ మీరు అమ్మో నేను రక్షించలేను, నువ్వు అంతఃపురంలో ఉండు, నేను అడవులకు వెళతాను అంటే అయ్యయ్యో పురుష రూపంలో వచ్చిన స్త్రీయా అనుకుంటాడండి మిమ్మల్ని అని ఒక మాట అంది. అది ఆ వేళ ఆనందంగా పరిహాసంగా అనిపించిన రామచంద్ర స్వామికి మనస్సులో ఎక్కడో ఉంది కాస్త. అందువల్ల ఇవాళ లక్ష్మణ స్వామి సాయం వస్తానన్నాడు కూడా. వద్దు లక్ష్మణ, నువ్వు మీ వదినకి సాయంగా ఉండు. స్త్రీయం పురుష విగ్రహం అంటుందా? ఈ పురుష విగ్రహత్వం ఏమిటో ఇవాళ నేను చూపిస్తాను అని చెప్పి 14,000 మందిని నాదదానం శరాన్ఘోరన్న ముచంతం శిలీ ముఖాన్. ఎప్పుడు బాణం తీస్తున్నాడు, ఎప్పుడు పెడుతున్నాడు, ఎప్పుడు వేస్తున్నాడు, ఒక బాణం పెడితే 10 బాణాలుగా ఎలా పెడుతోంది, ఇదంతా ఒక కథలాగా ఒక సినిమా చూసినట్లుగా చూడడం అయిపోయిందన్నమాట ఆవిడకి కూడా. అందువల్ల గబ పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి కౌగిలించుకుంది. పరిషస్వజే, మామూలుగా కౌగిలించింది కాదు, చుట్టూ దగ్గరికి తీసుకొని కౌగిలించుకుంది. యుద్ధ వళ ఉళ్ళ విళంగుం ఎంగుం తిరుమలై తడத்தாலே వేదు కొండాల్ అప్పడియే అవళన్ అణైక నింద్రపడి. యుద్ధంలో ఏదైనా అలసట గాని బాధ గాని ఆ దేహానికి కలిగితే అవన్నీ తీర్చేసేలాగా 2 చేతులు అతని చుట్టూ తిప్పి దగ్గరకు తీసుకుంది. దానికి ఒక మాట అన్నారు చూడండి, ములైతడత్తాలే వేదుకొండాళ్. వేదుకొండాళ్ కాపడం పెట్టడం అంటారు చూడండి. అబ్బా కాస్త ఒళ్ళు నొప్పులుగా ఉంది పట్టండి అంటే నూనె మర్దనా చేసి వేడి నీళ్ళలో గుడ్డను పెట్టి దాన్ని పిండి
వేడి వేడిగా కాపడం పెడితే రక్త ప్రసరణ చక్కగా అయ్యి ఆ నొప్పంతా పోతుంది. అవేమీ అక్కర్లేకుండా కౌగిలి అనేటువంటి వైద్యాన్ని అందించింది. అందులో విశేషం ఏముందండి? ఆవిడ అవని భూమికి పుట్టినటువంటి ఆవిడ, భూమిలో దొరికినటువంటి ఆవిడ. భూదేవి అంటే వనస్పతి ఔషధాల నిలయం కదండి. వాళ్ళమ్మ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ ఔషధ పరిమళాలన్నీ ఆవిడలో కూడా ఉన్నాయేమో. ఒక్కసారి ఆయన్ని కౌగలించుకునేటప్పటికి ఆ గాయాలో, ఆ బాధలో, ఆ నొప్పులో అన్ని ఎక్కడవక్కడ ఎగిరిపోయాయి అని చెప్పేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని ఇందులో మనకి చెప్తారనమాట. తం దృష్ట్వా శత్రుహంతారం మహర్షీణాం సుఖావహం బభూవ హృష్ట్రా వైదేహి భక్తారం పరిషస్వజే. ఈ శ్లోకానికి ఎంత చక్కటి వ్యాఖ్యానాన్ని ఈ సందర్భంలో ఇచ్చారో చూడండి. తొల్ పుగళ్ స్వరూపానుబంధియాన ప్రణయత్వ గుణత్తై పాడి, ఆయనకి సహజంగా ఉండేటువంటి కళ్యాణ గుణాలన్నిటినీ పాడి అంతఃపుర పరికరத்தில் உள்ளாரை పోలే నాయికయందు ఇష్టమైన అంతఃపుర జనము ఎలాగైతే చేస్తారో అలాగా మంగయ్యం పల్లాండి ఎన్బర్గళిరే. మన పెరియాళ్వార్లు మంగయ్యం పల్లాండు 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 అమ్మకి కూడా మంగళము అని అన్నారు కదా. కాబట్టి అటు రామచంద్ర స్వామికి ఇటు అమ్మకి కూడా వెంటనే ఒక పల్లాండి ఇచ్చేశారు నమ్మాళ్ళ వారు. ఎందువల్ల అంటే, అమ్మో ఈ భార్యాభర్తల యొక్క ప్రేమను గురించి ఇంత చక్కగా వ్యాఖ్యానించుకున్నాం, ఇక్కడ వీరికి ఎక్కడ దుష్దోషం కలుగుతుందో అని ఓ పల్లాండు కూడా చేసేసినట్లుగా అద్భుతంగా చక్కగా ఇక్కడే పదాన్ని తీసుకొని వచ్చారు అనమాట. కొంబిడి ఇత్యాది వడంగవదు వాడువదు నమస్కారాలు పెట్టి ఆడమండి. అలా పెట్టుకుని చుట్టూ తిరుగుతూ నాట్యాలు చేయడం. మన గోష్ఠిలో అనపర్తికి చెందినటువంటి చూడామణి గారు ఉన్నారు. ఆవిడ ఈ మధ్య ఇలాంటి నాట్యాలన్నీ కూడా అద్భుతంగా చేసి పెడుతున్నారు. అది పైగా నాకు ఒక మెసేజ్ పెట్టారు, మీ పాసురాలు విన్న తర్వాత నాలో ఇంకా స్ఫూర్తి కలిగి ఈ నాట్యాలు మరింత ఎక్కువైపోతున్నాయి. అంటే ఆ లోపల ఆనందాన్ని అణుచుకోలేక పైకి ప్రకటించేటువంటి ఒక ఆనంద ప్రకటన అన్నమాట అది. అంజలియుడయ ఉడనాడవు మాం నా దాసోహం పెడుతూ నాట్యం చెయ్యండి. ఊరిగా ఏదో మన నాట్య విన్యాసం చూపించడానికి చేతులు అలా ఇలా 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 తిరగడం కాదండి, మధ్యలో వాటిని జోడించి ఒక దాసోహం కూడా పెట్టాలి. కోపు కట్టు అడైవు కేడుదలై మన్నై ఇట్టు. అది ఆ నాట్యం చేసేటప్పుడు కింద పైన చూసుకోవడం లేదండి, ఒళ్ళు తెలియకుండా ఎగిరి నాట్యము చేయడం అనేటువంటిది ఉండు. అదువే జీవనమాయ్. ఆ నామ సంకీర్తనమే జీవనంగా సాగాలటండి. పాధేయం పుండరీకాక్ష నామ సంకీర్తన అమృతం. ఎంత అదృష్టవంతులకు కలుగుతుందో ఆ దశ. అన్నం అక్కర్లేదు, నీరు అక్కర్లేదు, ఎల్లాం కన్నం అన్నీ కృష్ణుడే అనేటువంటిది ఆయన నామ గుణానుసంధానంతో జీవనయాత్రని గడుపుకోవాలి. ఉజలాధార్ ఇదివే యాత్రయ్యాగ నడత్తాదార్. అదే జీవనం. మీరేం చేస్తూ ఉంటారండి అంటే, మధుర కవి ఆళ్వారు చెప్పినట్లుగా పాడి, నేను పాడుతూ తిరుగుతూ ఉంటాను అన్నట్లుగా ఇదే జీవనంగా. తం పిరప్పాలిచ్చాది కుంబిడు నట్టమిట్టాడి కోకు కట్టు ఉండు కట్టు ఉండలుగిరవర్ కండడు వేయివర్గల్ పిరందవిత్తాల్ తాంగల్ కొండ ప్రయోజనమెన్. అన్ని పదాలు మళ్ళీ చెప్పారు. అలా చూసి మనసులో ధ్యానించి ఆనందం పొంగి నోట్లో సంకీర్తనము వచ్చి పైకి అది గానముగా వచ్చి ఆ ఆనంద తన్మయత్వంతో నాట్యం వచ్చి అలా క్రిందులై దివ్యానందం పొందని వాళ్ళ జన్మ ఎందుకండి. కాబట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది, బాబాయ్ నమ్మాళ్ళవార్లు నాట్యం చేయమన్నారు అని డాన్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకుని అయ్యేది కాదండి. ఆ పారవస్యం వచ్చేటప్పటికి చంటి పిల్లాన్ని ఎత్తుకుంటాం. ఎత్తుకున్నప్పుడు ఆనందం వచ్చి అలా ఎగరేసి అలా ఎగరేసి అలా ఎగరేసి ఒకసారి దగ్గరికి తీసుకుంటాం, గిర్రమని తిప్పేసి ఒకసారి దగ్గరికి తీసుకుంటాం. ఇదంతా ఆనంద ప్రకటన.
అది భగవద్ విషయంగా మనకి కలగాలి అని చెప్పడమే ఇందులోని తాత్పర్యము అనమాట. వైష్ణవరుಗಳ నడువే ఇవర్గల్ శరీర పరిగ్రహం పణ్ణి పణ్ణెత్తన్న ప్రయోజనత్తుకాగా అలా చెయ్యనటువంటి వాళ్ళు వైష్ణవుల మధ్యలో, వైష్ణవులు అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, విష్ణువుని నమ్మిన వారందరూ వైష్ణవులు. అందువల్ల ప్రహ్లాదుడు చెప్పినట్టుగా ఈ లోకమంతా వైష్ణవమే. నీ యందున్నాడు నా యందున్నాడు కాబట్టి హిరణ్యకశపుడు వైష్ణవుడే, మిగిలిన వాళ్ళు వైష్ణవులే. ఎందువల్ల ఆయన అందులో అంతర్బహిష్ట తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత అన్నారు కాబట్టి, ఆయన లేనివాడు లేడు కాబట్టి అందరూ వైష్ణవులే. ఇదొక అద్భుత సిద్ధాంతం అండి. అలాంటి వాళ్ళ మధ్యలో పుట్టి ప్రయోజనమన్నా ఎందుకురా నీ జన్మ? అలాంటి హృదయ సంస్కారం కలగనప్పుడు ఎందుకురా బాబు నీ జన్మ? తిరుపున్నై కీజే ஒருவரி குமிடத்திலே நம் முதலிகள் 10 பேர் கூட நெருக்கச் செய்தே கிராமணிகள் மயிலிழந்த பிசல்களும் மேலே சுத்தின இரட்டைகளும் இடையிலே புகுந்து நெருப்புமா போலே కాణ్యన్ను పిళ్ళై 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 పిళ్ళయ్యాழ்వాన్ అని ఒక మహానుభావులు ఉన్నారండి. ఆయన పూరేసుల శిష్యులు. ఆయన అనేవారట, అలా పరవశించిన వాడి జన్మ ఎందుకు అని కాలక్షేపం అవుతుంటే చాలా అందంగా 10 మంది కూర్చుని చక్కగా పూర్వాచార్యులందరూ పెద్దలందరూ ఏ వేదాధ్యయనమో ఏ ద్రవిడ వేదాధ్యయనమో చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ మధ్యలోకి ఉన్నట్టుండి గ్రామణిகள், ఓహో పల్లెటూళ్ళ నుంచి వచ్చేటువంటి వారు అంటే జానపదంగా ఒంటి నిండా బట్ట లేకుండా ఈకలేవో పెట్టుకుని అవేవో పెట్టుకుని ఇవేవో పెట్టుకుని పూసలేవో వేసుకుని అంటూ మీదకు వచ్చేస్తూ వాళ్ళు చూడండి మయిరెజంద పిసల్గళం జుట్టు ఎరబోసేసుకుని మేలి సుత్తిన ఇరట్టైగళం మీద దుప్పట్లు కప్పుకొని ఆ వచ్చే ఆ రాక్షస ప్రవృత్తిని ఎలాంటి పదాలతో చెప్పారో వాళ్ళు నెరుక్కుమా పోలే. ఇంత ఆనందంగా సభ జరుగుతూ ఉంటే మధ్యలో వాడు వచ్చి అని మీద పడిపోతే వీళ్ళు ఏమైపోతారో అలాంటి జన్మ వీళ్ళది. ఆ గ్రామణి అంటే ఆ వేషాలు వేసుకొచ్చినటువంటి వాళ్ళ జన్మ ఎలాంటిదో వీళ్ళ జన్మ అంటే వీళ్ళ ధ్యానాన్ని కూడా పోగొడుతున్నారనమాట. వాళ్ళు ధ్యానం చెయ్యరు సరికదా, వీళ్ళ ధ్యానాన్ని కూడా పోగొడుతున్నారు. కాబట్టి అలా ఉండకండి, మీరు ఆనంద పరవశులు కండి. మిమ్మల్ని చూసి కొంతమంది ఆనంద పరవశులయ్యేలాగా చెయ్యండి. కొంతమంది మహానుభావుల్ని తలుచుకోవాల్సి ఉంటుందండి. మాకు విజయవాడలో తర్వాత శ్రీరంగంలో ఉన్నారు కണ്ണన్ గారు అని ఒక గోష్ఠి, కృష్ణన్ గారు అనేవాళ్ళం ఆయన్ని. కృష్ణన్ గారు అని ఎంత భక్తో, భగవంతుడికే అంకితమైన జీవితం వారిది, చెప్పుకు తీరాలన్నమాట. ఒక్క వ్యక్తి వెళ్ళి ఒక ఆంజనేయ స్వామి గుళ్ళో కూర్చుని అలా చదువుకోవడం మొదలు పెట్టారు. అయ్యా ఏమిటి పారాయణ చేస్తున్నారని 2 వచ్చారు, 3 వచ్చారు. అలా ఆ గోష్ఠి 300 మంది అయ్యారండి. ఆ 300 మందితోటి ఇలా నగర సంకీర్తనాలు ఆచార్యుల వారి ఇంటికి రావాలి అనుకుంటూ ఆ ధనుర్మాసాల్లో వాటిల్లో ఉడైవ స్వామి వారి యొక్క ఇంటికి వచ్చేస్తూ ఉండేవారు, నగర సంకీర్తనం చేస్తూ ఉండేవారు. నిజంగా ఈ పాసురాలన్నిటికీ ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. ఎవరు ఏమనుకుంటారు అనేటువంటి ఆలోచన వారికి లేదు. వారి జీవితం భగవద్ అంకితం అంతే. శ్రీరంగంలో ఉన్నన్నాళ్ళు కూడా అమ్మవారి సన్నిధికి వెళ్ళిపోయేవారు. అక్కడ ఆనందంగా గొంతెత్తి పాట పాడి ఎంత అద్భుతంగా వారి జీవితాన్ని గడిపారో మహానుభావులు. అలాంటి వారి యొక్క జీవితం ధన్యము. వారి మధ్యలో ఓ రాక్షసుల్లాగా దెయ్యాల్లాగా కుప్పిగంతులేసుకుంటూ జుట్లు విరబోసుకుంటూ నాట్యాలాడుతూ వాళ్ళ జపాన్ని నాశనం చేయడానికే కొంతమంది ప్రవేశిస్తారు. అలాంటి జన్మ మనకి వద్దు. మనం నేర్చుకుందాం, మనం ఆనందపడదాం, ఇతరులను కూడా ఆనంద పెడదాం. తెలుగు రాని అబ్బాయి ఒక ఉత్తరం రాశాడు, నువ్వు క్షేమంగా ఉండు, నన్ను క్షేమం పెట్టు. ఏమిటో అప్పట్లో అర్థమయ్యేది కాదు, కానీ ఎంత వేదాంత అర్థం రాశాడురా బాబు అనిపించింది. అంటే నువ్వు బాగుండాలి,
మమ్మల్ని అందరినీ కూడా నువ్వు బాగుండేలా చేయాలి అనేటువంటి భావం అన్నమాట. అలాగా ఈ పాసురంలో ఆత్మానందము, ఆనంద ప్రకటన దేహంలో కనిపించడము, కనిపించిన తర్వాత ఎవరేమనుకుంటారు అనేటువంటి సంశయం లేకుండా భగవద్ గుణానుభవాన్ని అత్యద్భుతంగా చేయడము అనేటువంటి దాన్ని, నామ వైభవాన్ని ఈ పాసురాల్లో మనకు చెప్తున్నారు. 4వ పాసురం. வம்ப விழ்போதை பொருட்டா மால் விடை ஏழும் மடத்தா செம்பவளத்திரள்வாயன் சிறீதரன் தொல்புகள் பாடி கும்பிடு நட்டமிட்டாடி கோகோ புகட்டு உண்டு ஜலாதார்த்தம் பிறப்பால் பயனன்னே சாதுசனங்கள் இடையே சாதுசனத்தை நலியும். 5వ பாசனம். சாதுசனத்தை நலியும் கஞ்சனை சாதிப்பதற்கு ஆதியம் சோதி உறவை அங்கு வைத்து இங்கு பிறந்த வேத முதல்வனை பாடி வீதிகள் தோறும் துள்ளாதார் போதி உணர்ந்தவர் முன்னா என் செவிப்பார் மனுஷரே. சாதுசனத்தை நலியும் கஞ்சனை சாதிப்பதற்கே ஆதியம் சோதி உறவை அங்கு வைத்து எங்கு பிறந்த வேத முதல்வனை பாடி வீதிகள் தோறும் துள்ளாதார் ஓதி உணர்ந்தவர் முன்னாயன் సెవిప్పార్ మనిషరే. చాలా అందమైనటువంటి భావాలన్నిటినీ కూడా ఇందులో మనకి నమ్మాళ్ళవారు అందిస్తూ ప్రతిపదార్థం చూడండి. సాధుసనత్తై నలియం కంజనై. సాధుసనం అంటే సాధు జనులు అని. కొంచెంగా ఇది మణిప్రవాళంలో సాగుతుంది అని ఒక మాట చెప్పుకున్నాం. మణిప్రవాళం అంటే మణి అంటే ఒక డైమండ్, ప్రవాళం అంటే ఒక ఎరుపుగా ఉండేటువంటి పగడం. అవి రెండు కలిపిన మాల ఎలా ఉంటుందో, ఒక సంస్కృత పదం ఒక తమిళ పదం రెండు కలిపి సాగేటువంటి ఒక అద్భుత వ్యాఖ్యానం అన్నమాట. సాధు జనాకి దాన్ని తమిళ చేసేటప్పటికి సాధు శనత్తై, సాధు జనులను, నలియం బాధ పెట్టేటువంటి, కంజనై హంసుడు అంటే వాడు గొప్పతనం ఏంటండి, మంచి వారిని బాధించువాడు. వాడి సర్టిఫికెట్ అది, ఎంఏ పిహెచ్డి అని పెట్టుకున్నట్లుగా కంస పెద్దవాళ్ళని బాధించువాడు, అది వాడికి మంచి వాళ్ళని బాధించువాడు అనేటువంటి సాధు జన బాధ పెట్టేటువంటి వాడు అని అర్థం. సాధిపదర్కు ఆ కంసుణ్ణి నిరసించడం కోసం ఆదియం సోది ప్రాచీనమైన సుందరమైన దివ్య తేజస్సు గల ఉరువై దేహం కలిగిన స్వామి. ఆ దేహానికి ఎన్ని విశేషణాలు వేశారో చూడండి. అది అతి ప్రాచీనము. ఆది అంటే అతి ప్రాచీనమైనది. ఇది ఎప్పటిదో మనకి తెలియదండి, అంత అందమైనటువంటి ఆ కాలానికి చెందినది. సుందరమైన దేహం, సోది తేజస్సు గల దేహం. దేహం అనడానికి 3 విశేషణాలు ఇచ్చారు. ఉరువై అలాంటి దేహాన్ని, అంగువైత్ ఆ పరమ పదంలో ఉంచినట్లే, ఇంగు పిరంద ఈ భూమి యందు జన్మించి. ఇది ఇక్కడ గొప్పతనం. నేను పరమపదంలో ఉన్నాలే, ఆయన దేహం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే మనలాగా పాంచ భౌతిక దేహం కాదండి పరమాత్మది. మరి ఎలా ఉంటాడంటే 5 ఉపనిషత్తులు ఒక రూపం దాల్చినటువంటి స్వామిటండి. అది పరమేశ్వరి పుమాన్ విశ్వ నివృత్త సర్వ ఏవహి అని 5 ఉపనిషత్తుల పంచ ఉపనిషన్మయమైనటువంటి దేహము కలిగినటువంటి స్వామి. నేను ఇప్పుడు భూలోకంకి వెళ్ళాలి కదా, ఈ శక్తులన్నీ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా పరుచుకుని ఏదో ఒక అంశతో వెళదాం అనుకోలేదుటండి. అక్కడ ఎలా ఉన్నాడో అంగువైత్ ఇంగు పిరంద పరమ పదంలో ఉన్నట్టే ఇక్కడ అంగు ఇంగు అక్కడలా ఉన్నాడు, ఇక్కడ అలాగే పుట్టి వేద మొదల్వనే వేద ప్రతిపాద్యుడైన ప్రతి ప్రధానుడు అంటే అన్ని వేదాలు కూడా ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఉంటే పాడి. 1 కీర్తన. ఈ పాసురాలన్నిట్లో వరుసగా చెప్తున్నారు నామ సంకీర్తన. వీధిగల్ తోరుం తుళ్ళాదార్ ప్రతి వీధి యందు ఆడని వారు.
అలాగ నామ సంకీర్తన చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలండి. అది నామం పాడడం ఒక చోట కూర్చుని వేరు. గ్రామంలో ప్రతి వీధిలో సంకీర్తనామృతాన్ని బయటకు రాని వారికి కూడా వినిపించేలాగా, పెరుమాళ్ళు ఎలాగైతే నా దగ్గరికి రాని వాళ్ళ కోసం నేనే పురప్పాటు ఊరేగింపుగా వస్తాను అని వస్తారో, అలాగే ఈ నామం చెయ్యని వాళ్ళ కోసం ఇదిగో మేము చేస్తున్నాం వినండి అని సందులలోకి వెళ్ళి ఆ సంకీర్తనామృతాన్ని వాళ్ళ చెవులలో పోసి, తుళ్ళాదార్ ఆడని వారు, నాట్యం చేయని వారు, ఓది ఉళ్ళాదార్ ఎంది చదువులు చదువుకున్నా మున్నా మనిషారు, అలాంటి మనుష్యులందరూ ఎన్సవిప్పార్ వాళ్ళు ఏం జపిస్తారండి? వాళ్ళ బ్రతుకుకి ఇంకా జపమే ఉంటుందండి. ఏమీ చెయ్యని వాడు ఎలా ధరిస్తాడండి అంటే ఆశ్రిత విరోధి నిరసనం అన్నారు. ఎందుకని? సాధు శనక్కై నలియం, ఆ పదాలు సాధు జనులని బాధ పెట్టేవాడు. సాధు జనులు అంటే ఈ పాసురంలో దేవకి వసుదేవుల్ని తీసుకుందాం. ఎందుకంటే కంసనయ్య అని చెప్పారు కాబట్టి కంసుడు బాధించినటువంటి వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు అయినటువంటి వాళ్ళని కూడా చెరలో పెట్టడానికి వెనుదీయని వాడు. చెల్లెల్ని బావగారిని చెరలో పెట్టడం విశేషమేముందండి. అందువల్ల వాళ్ళని చెరలో పెట్టినటువంటి వాడు ఆయన అతన్ని శిక్షించడం కోసమని ఏ దివ్య తేజోమయ శరీరంతో పరమపదంలో వేంచేసి ఉంటాడో అదే దివ్యమయ తేజో రూపంతో ఈ లోకంలోకి వచ్చినటువంటి పరమాత్మ యొక్క కళ్యాణ గుణాలని కీర్తిస్తూ ఆనంద పారవస్యంతో వీధి వీధి తిరిగి ఎగిరి గంతే నాట్యము చేయనటువంటి మహానుభావులని మనం తలుచుకోకూడదు. వాళ్ళు ఉన్నా లేనట్లే అనేటువంటి దాన్ని ఈ ప్రతిపదార్థంలో మనకి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. 5వ పాట ఆశ్రిత విరోధి. పాట అంటే పాసురం అండి. ఈ పాసురాలన్నీ పాటలుగా ఉంటాయి కాబట్టి పాట అని అంటుంటారు ప్రతిదానికి ముందు కూడా. ఆశ్రిత విరోధి నిరసనార్థమాగా. ఆశ్రితులు అంటే ఇక్కడ కనవాళ్ళు ఎవరు? దేవకి వసుదేవులు. వాళ్ళని నిరసించడం కోసమని అసాధారణ దివ్య రూప విశిష్ట నాయకుళ్ళు అసాధారణ రూపంతో వచ్చి, మరీ అదృష్టం దేవికి అంగు ఇంగు అని చెప్పుకున్నామే, అక్కడ ఎలా చతుర్భుజుడై శంఖ చక్రాది దివ్యాయుధాలతో కూడి ఉంటాడో అదే రూపంతో వచ్చి అవతరించేశాడండి. ఆ 4 చేతులు, ఆ శంఖ చక్రాది ఆయుధాలు, ఆ నైల్యం, ఆ తేజస్సు చూసేటప్పటికి ఆనందంతో పాటు ఆవిడకి భయం కూడా కలిగింది. నాయన నువ్వు కలిగావు అంటే కంసుడు నిన్ను ఉంచడురా, కాబట్టి ఉపసంహర రూపం, నీ రూపాన్ని నువ్వు మార్చుకో తండ్రి అని ప్రార్థిస్తే రాముడు ఎప్పుడో 12 ఏళ్ళు వచ్చాక పితృవాక్య పరిపాలన చేస్తాడు. కానీ మన కన్నయ్య పుట్టగానే మాతృవాక్య పరిపాలన చేసినటువంటి వాడు. అటువంటి దివ్య తేజోమయ దివ్య రూప విశిష్ట నాయకుడు తిరువవతారం పండిన గుణత్తై అద్భుతంగా అవతరించినటువంటి రూపాన్ని అనుసంధించాలి. ఆ గుణాన్ని ఒక్కసారి అనుసంధానం చేసుకుని వికృతరాగాదార్ మీకు ఆనందం కలగకపోతే అవస్తుక్కల్, మీరు వస్తువు కాదంటే ప్రాణి కాదు, మీరు మనిషే కాదు, మీ జన్మే కాదు అనేటువంటిది. అంటే మీదే గనక హృదయం అయితే, ఆ హృదయంలో గనక ఆర్ద్రత ఉంటే భగవన్నామ శ్రవణం వల్ల అది ద్రవీభవించి నాట్యం చేయిస్తుంది. అలా చెయ్యన నాడు మనం మనుషులమే కాదు అని అంటున్నారు ఇక్కడ. సాధు సనత్తై నలయం సాధు జనమెన్రదు శ్రీ వసుదేవరయ్యం దేవకియారయ్యం. ఎవరండి సాధు జనులు? దేవకి వసుదేవులు. ఎంత గొప్ప వాళ్ళండి. 3 జన్మలలో పరమాత్మని తమకు సంతానంగా కావాలి అని ప్రార్థించి పొందినటువంటి ధన్యులు. ఒక విధంగా వేరే చోట చెప్పుకోవాలి అంటే పుట్టాడు వెళ్ళిపోయాడండి పాపం. దేవకి పడినటువంటి బాధ ఇంత అంతా కాదు. నీ లీలా మానుష చేష్టలు చూపించు అంది. మొదటి ఏడుపు దగ్గర నుంచి అక్కడే ఏడ్చింది.
అంటే వరాలు కోరుకోవడం కూడా మనకి రాదు అని దేవకి చరిత్ర చెప్తుందని పెరియాళ్వారు చాలా అందమైన పాసురాల్లో చెప్తారండి. దేవకయ్యం వసుదేవరయ్యం దేవకయారయ్యం పితరం ரோச்சயாமாசாயன்னு தான் அவதரிக்க நினைத்த விஷயத்தையிரே அவன்னலிந்து நெடுநாள் సిరయ్యిట్టు వైతదు. పితరం రోచయామాస చాలా అందమైనటువంటి రామాయణంలో ఉండేటువంటి శ్లోకాలన్నిటినీ కూడా మనకి అందిస్తూ ఉంటారు. ఇది మనకి పాసుర ఖండాలన్నీ మళ్ళీ చెప్తున్నాం. ప్రమాణ తిరట్టులో ఎక్కడెక్కడైతే మీకు ఇక్కడ వాక్య ఖండాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆ ప్రమాణ తిరట్టులో మనకు కనిపిస్తాయి. 170వ పేజీలో చూసుకోండి. ఏవందత్వావరం దేవో దేవానాం విష్ణురాత్మవాన్ మానుషే చింతయామాస జన్మభూమిం అధాత్మనః పద్మపత్ర విశాలాక్షః కృత్వాత్మానం చతుర్విధం పితరం రోచయామాస తదా దశరథం నృపం. ఇది రామాయణంలో రామచంద్రుడు అవతరించినప్పుడు అసలు తల్లిదండ్రులను ఎన్నుకోవడమే వారి యొక్క అదృష్టము. మీ కడుపున పుడతాను అని అనడమే ఆ తల్లిదండ్రుల యొక్క, అక్కడ దశరథుడు గాని ఇక్కడ వసుదేవుడు గాని ఆ గర్భములో జనిస్తాను అని ఎన్నుకోవడమే చాలా అదృష్టమైనటువంటి విషయం. అందువల్ల రామచంద్రుడిగా వచ్చినప్పుడు ఏం చేశాడు, అది ఆత్మానం తనని తాను 4 విధాలుగా చేసుకున్నాడు అనేటువంటి అందమైన మాటను చెప్తున్నట్లుగా ఇక్కడ దేవకీదేవి ఇంకా అదృష్టవంతురాలు. మొత్తం ఉన్నవాడు ఉన్నట్లుగా అద్భుతమైనటువంటి తతోకిల జగత్పద్మ బోధాయ అచ్యుత భానున దేవకీ పూర్వ సంధ్యాయాం ఆవిర్భూతం మహాత్మన అన్నట్లుగా ఆవిడికి అవతరించాడు. ఎందుకు నువ్వు అవతరించావు అని అడిగితే, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. చాలా అందమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం మనకి భగవద్గీతలో కనిపిస్తుంది. అని ఇక్కడ అవతార ప్రయోజనం గురించి ఒక 2 వాక్యాలు చెప్పుకోవాలండి. ఒకటి, ఎలా వస్తాను నేను అంటే ప్రకృతిని స్వామి అధిష్టాయ, అక్కడున్న ప్రకృతిని అధిష్ఠించే ఇక్కడికి వస్తాను. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నా శక్తి ఏమీ తగ్గిపోదు. అక్కడ ఎంతటి వాడిగా ఉన్నానో ఇక్కడ కూడా అంతటి వాడిగానే ఉంటాను అనేటువంటిది. నంజయ్యర్ వారు అనేవారట ఇది చెప్పేటప్పుడు, భాగవతాపచారాలు భరించలేక ఈ అవతారాలన్నీ ఎత్తాడు పాపం స్వామి అని ఆయన అనేవారట. అంటే రామానుజుల వారు గీతా భాష్యాన్ని రాస్తున్నప్పుడు పరిత్రాణాయ సాధూనం వినాశాయ చ దుష్కృతం ఈ శ్లోకాన్ని తీసుకున్నప్పుడు రామానుజుల వారు గాని దేశికులు తాత్పర్య చంద్రిక అనేటువంటి గ్రంథంలో వేదాంత దేశికులు ఎందుకు అవతరించాడు అంటే ఆ భగవద్గీతలో ఉన్న 4 శ్లోకాలకి 6 అర్థాలని చెప్పారు. చాలా అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానం చేశారు దేశికులు. అక్కడ అవతారస్య సత్యత్వం అజహస్వ స్వభావత, నేను నా అవతారము సత్యము, నేను నా కళ్యాణ గుణాలను అక్కడ విడిచిపెట్టకుండా ఇక్కడికి తెచ్చాను, నేను శుద్ధ సత్వమయ దేహంతో వచ్చాను, నేను స్వేచ్ఛామాత్రంగా రావాలంటే రాగలను, వద్దు అంటే వెళ్ళిపోగలను, ఎప్పుడు ధర్మగ్లాని జరుగుతుందో అప్పుడు వస్తాను, సాధు సంరక్షణ కోసం వస్తాను. ఇన్ని అవతారాలకి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క అవతారంలో ఒక్కొక్క రంగుతో వస్తాటండి. అది మనకి కృతయుగంలో అయితే తెలుపుకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యాన్ని ఇచ్చేవారట. ఒక పాలన లాంటి రంగు అని ఆళ్వార్లందరూ కూడా చాలా చక్కగా వర్ణిస్తారు. త్రేతాయుగం వచ్చేటప్పటికి ఎరుపు రంగుకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యాన్ని ఇస్తారు. ద్వాపరం వచ్చేటప్పటికి పసుపు వర్ణంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. పసుపు బంగారు వర్ణంతో మెరిసిపోతున్నాడు అని. కలియుగం వచ్చేటప్పటికి నీలం, అది ముదిరినప్పుడు నలుపులోకి దారి తీస్తుంది అన్నట్లుగా నైల్యం రంగుని కలిగి ఉంటాడు అనేటువంటి దాన్ని చాలా అందంగా చెప్తూ ఇక్కడ ఆ పరిత్రాణాయ సాధూనాం ఇత్యాది కంసనై సాధికై కాగా కంసుణ్ణి చంపడం కోసం ఇక్కడ మళ్ళీ ఇస్తారు. ఏమండి అక్కడి నుంచి నష్టోభవ కంస అంటే నష్టమైపోవడండి రావాలండి అని అంటే పరిత్రాణాయ సాధూనాం అప్పుడు అది చెప్పుకోవాలట. ఒక
పంటని మనం పెంచుతూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో కలుపు మొక్కలు వస్తాయి. పంట బాగుండాలి, ఈ పంటని బాగా చూసుకోవాలి అంటే కలుపు మొక్కల్ని ఏరి పాడేయాలి. అలా సాధుజనులను రక్షించాలి అంటే రాక్షసుల వంటి కలుపు మొక్కల్ని తీసి పాడేయాలి అనేటువంటిది. ఆదియం సోది ఉరువై ఇవరు కుండాన కార్యవర్గత్తుకు ఎల్లా మూతాయి. ఇక్కడ ఉండేటువంటి దాని అన్నిటికీ మూల కారణమై, మూతాయి అంటే మొదలై, ఒక ఓటస్థానమై, జ్ఞానాదిగడుకు ప్రకాశకమై, ఆ అవతారంలో అడుగడుగున జ్ఞానాది గుణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. గుణ సముదాయమే విగ్రహం ఎన్ను భ్రమిప్పార్తుకుం భ్రమిక్కల్లాంబడి ఇరే తిరుమేను తానిరిప్పదు. ఆ తిరుమేనిని చూసేటప్పటికి కళ్యాణ గుణాలన్నీ ఒక ఆకారం దాల్స్తే ఇలా స్వామి వచ్చాడా అన్నట్లుగా ఎక్కడ చూస్తే అక్కడే ఒక్కొక్క కళ్యాణ గుణం కనపడుతూ ఉండగా, అంగు వైత్ ఇంగు పిరంద అంగిరిందపడి ఏ వైత్ కండు ఇంగే వందు పిరంద. అక్కడ ఎలా ఉన్నాడో మనం అంటామే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గాన్, అక్కడ ఎలా ఉన్నాడో అక్కడ అలా రూపమే ఇక్కడికి వచ్చేసాడు. ఎలా వచ్చాడు? ప్రకృతి స్వామధిష్టాయ సంభవామి ఆత్మమాయ. నా ప్రకృతిని నేను అధిష్ఠించే ఈ లోకంలోకి ఆత్మమాయతో వస్తాను. నిత్య సూర్యగడుக்கும் అనుభవిక్కరపడియే లీలా విభూతిలు உள்ளாரோ అనుభవికంబడియాగవిరే అవతరిత్తదు. నన్ను ఇంతవరకు నిత్య సూర్యులే ఆనందంగా చూస్తున్నారు, ఈ లీలా విభూతిలో ఉన్న మనుషులు కూడా నన్ను బాగా చూడాలి, అదే దర్శనం వీరికి ఇవ్వాలి అని వచ్చాడా అన్నట్లుగా ఉన్నవాడు ఉన్నట్లుగా వచ్చేశాడు. పడిగండ్రు తిరుమేను కొప్పారు పడిగండదిరియే. ఒక పొయ్యిగయ్యాళ్వార్ల యొక్క పాసుర ఖండం ఇది. ఎంత ఏమి దివ్యమంగళ విగ్రహం అయ్యా అనేది. ఎందుకంటే ఆ రూపాన్ని కళ్ళారా చూస్తున్నారు. తిరుకండేన్ బొన్మేను కండేన్ ముదలాళ్వార్ల యొక్క మంగళాశాసనం. ఏమి రూపాన్ని చూసాము, ఎంత అందంగా ఉంది. செவ்விப்படி கோலம் என்னும் அருளைச் செய்து வத்தார்களிரே பல படிகளாலும் இவர்களை நாம் ரட்சிக்க வேணும் என்னும் அவன் அவதரித்தால் ஒரு படியாலும் திருந்தாத படியிరే ఇవర్గలు పడి ఇరుపదు. మన కోసం ముగ్గురు ఆళ్వార్ల కొటేషన్లు ఇచ్చారనుకోండి, మన కోసం ఎన్ని విధాల ఎంత ఆయన వచ్చినా కూడా ఏమాత్రం ఒక్కసారి కూడా మనం దిద్దబడడం లేదుట. మనం సామాన్యులమా, తేలిగ్గా దొరుకుతామా? ఆయన చేత అవతారాలు ఎత్తించేస్తున్నాం. నువ్వు ఎన్ని అవతారాలు ఎత్తి నేను పారిపోతూ ఉంటాను అని. అజాయమాన బహుదా విజాయితే ఒక నారాయణోపనిషత్తులో ఒకటి ఇచ్చారు. నా భూత సంఘ సంస్థానో దేహస్య పరమాత్మన. భారతంలో ఈ పంచభూతాలతో ఆయన దేహం రాలేదండి. పరమేశ్వరి పుమాన్ విశ్వహ అనేటువంటి ఇత్యాది పంచ ఉపనిషత్తులతో ఆయన దేహం తయారైంది అని చెప్పినట్లుగా నతస్య ప్రాకృత మూర్తి. ఇది భారతమే. ఆయన యొక్క మూర్తి ప్రకృతి సంబంధంగా ఉండదు. కల్పే కల్పే జాయమాన స్వమూర్త్యా మున్నై పన్నం పాలిన్ వண்ணం ముజల్ నిలై నింద్ర పెన్నై వண்ணం కొల్వన్ వண்ணం ఎన్నం. ఎన్ని పాసుర ఖండాలు ఇచ్చారో నిజంగానండి. ఈ పాసురాల ఖండాలన్నీ పాసురాలు చదివి వాటి వ్యాఖ్యానాలు చెప్పుకుంటూ వెళితే అద్భుతంగా ఉంటుంది. కానీ చాలా టైం, రోజుకి ఒక పాసురం కూడా అవదు మనకి. అందువల్ల ఆళ్వారు చెప్పినట్లుగా ఈ ఆళ్వారు చెప్పినట్లుగా మొక్కలు అనుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం. పాలి నేర్మై செம்பொய் నేర్మై பாசியின் பசும்புறம் போலு நேர்மை பொரும்படை தடத்து வண்ண వెన్నల నేల నేర్మై ఎన్నం సొల్లి గిరపడియే. ఇందాక చెప్పుకున్నామే, కృతంలో తెల్లగా ఉంటారు, తర్వాత ఎర్రగా ఉంటారు, తర్వాత పచ్చగా ఉంటారు, తర్వాత నీలంగా ఉంటారని ఆళ్వార్లు చెప్పినట్లుగా పలపలగడలాలే ఇరే తిరు అవతరిప్పదు. ఎన్ని అవతారాలు ఎత్తాడండి. పల విగ్రహంగళాలే ఉన్నపడి ఇప్పటి పిరందావా నిన్నాలు. ఏమండి ఇలా పుట్టాడు కదా, మరి మనలాగే ఆయనకు కూడా ఈ జన్మ దుఃఖం ఉండాలి కదా అంటే, నైవ గర్భత్వమాపేదే నయోన్యామావ సత్ప్రభు ఎంగరపడియే గర్భత్వెల్ అస్వ అన్వయం ఎల్లై. ఈయనకి గర్భత్వం యొక్క అంటే మనలాగా గర్భంలో ఉన్నటువంటి పాపము ఉంటుందండి అని అంటే, గర్భస్వం అనేటువంటిది ఈయనకి ఏ మాత్రము ఉండదు. అది ఎందువల్ల ఉండదు అంటే, ఆయన సంభవామి ఆత్మమాయ అనేటువంటి మాట
ఒకటి అన్నారు కాబట్టి ఇది కూడా ప్రమాణ తిరట్టులో చివర మనకి ఇచ్చారండి. అనుగ్రహార్థం లోకానం విష్ణుర్లోక నమస్కృత, లోకాలన్నీ తండ్రి నువ్వు అవతరించు అని ప్రార్థిస్తే వసుదేవాత్స దేవక్యాం ప్రాదుర్భూతో మహాయశాః పురుషస్స విభుక్తర్త సర్వలోక పితామహః ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ ప్రజజ్ఞే అంధకవృష్ణిషు. అంధకవృష్ణులు యాదవులు ఆ కులం అన్నమాట. సయేవ భూతం భవ్యం చ భవిష్యచ్చ పరం భవ ప్రాదుర్భవతి లోకానం పాలనార్థం స్వలీలయా తన లీలతో అవతరించాడు. నైష గర్భత్వమాపేదే నయోన్యాం అవసత్ ప్రభు. భారతం చెప్పిన మాట అండి ఇది. గర్భశోకము గాని ఆ గర్భము నుంచి బయటకు రావడం వల్ల వచ్చినటువంటి యోని దోషాలు గాని లేనటువంటి మహానుభావుడు. ఒక 5 నిమిషాల్లో ఇంకా చాలా ఉంది. సరే, ఒక్క విషయం చెప్పుకుని మనం పూర్తి చేసుకుందాము. ఏమండి, స్త్రీ పురుష సంయోగం లేకుండా గర్భత్వ దోషం లేకుండా ఎవరైనా పుట్టారా? మీరు మరీ చెప్తున్నారండి కబుర్లు. అంటే ఇక్ష్వాకు వంశత్తిలే యువనాస్వన్యన్బా నరువన్ మంత్రపూతమాన జలత్తైపానం పన్నా. ఇక్ష్వాకు వంశం ఉంది, అందులో యువనాశ్వుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆయనేమో పిల్లలు లేరు అని చెప్పి పుత్రకామేశ్వర అంటే ఒక పెద్ద యాగం చేయించాడు. సరే, ఆ యాగం చేసినప్పుడు ఆ జలాన్ని, మంత్రపూత జలాన్ని ఋషులందరూ కూడా పక్కన పెట్టి ఇంకా పూర్ణాహుతి కాలేదు, వెళ్ళారు. ఈయనకేమో చాలా దాహం వేసింది. అక్కడ ఎవరు మంచినీళ్ళు ఇచ్చేవారు లేకపోతే ఆ తీర్థాన్ని తాగేశాడు, గర్భవతుడయ్యాడు. యువనాసుడు గర్భం ధరించాడు మంత్రపూత జలము వల్ల. ఇక్కడ స్త్రీ పురుష సంస్కారం అనేటువంటి మాటలేమి లేవు. అవన్ వైత్తిలే గర్భముండా ఇత్తిరే ఒక శక్తి విశేషత్తాలే. ఒక శక్తి మంత్ర జల శక్తి వలన ఆ యువనాసుడి గర్భం చీల్చుకుని ఈ కుర్రాడు వచ్చాడు. గొల్లుమని ఏడుస్తున్నాడు. పాలు ఎలా ఇస్తాడు? పాలు పడలేదు. అప్పుడు ఇంద్రుడు వచ్చి బొటన వేలుని మాం దాస్యతి మాం దాస్యతి, నన్ను వీడు తాగుతాడు, నన్ను వీడు తాగుతాడని బొటన వేలు అతని నోట్లో పెట్టడం వల్ల ఆ అబ్బాయికి మాం ధాత అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. మిథున సంసర్గిత్తుకు పిరందమై ఎల్లయ్యిరేయంగో. మిథునం అంటే భార్యాభర్తలు కలవాలనే నియమం లేని గర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అప్పటియే ఇంగం సర్వశక్తి యోగత్తాలే ఈ వర్ధమోపన్నమాగ తట్టిల్లయ్యిరే. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనది కర్మాధీనము, ఆయనది సంకల్పాధీనమైనటువంటి జన్మ అని చెప్పుకోవాలి. ఇది ప్రమాణం. అజాయమాన పుట్టనివాడు బహుదా విజాయతే, అనేక రకాలుగా పుడతాడు. ఏమండి, పుట్టడు అంటున్నారు, పుడతాడు అంటున్నారు అని. ఎవరికి కావలసింది వాళ్ళు తీసుకుని ఒక్కొక్క మొక్క తీసుకోకూడదండి. అజాయమాన మనలా కర్మ సంబంధంగా పుట్టడు, బహుదా విజాయతే తన సంకల్ప మాత్రం చేత అనేక రూపాలుగా అవతరిస్తాడు. అత్తై చొల్లుகிறாర్ వేద முதல்வனை என்னும் வேதைக சமதிகம்யனை பாடி வேதங்களாலே முதல்வனாக ప్రతిపాదిக்கப்பட்டవనై పాడి. ఇక ఇందులోంచి ఇలాంటి వేద ముదల్వనై వేదాల చేత పొగడబడేటువంటి స్వామి, ఆ వేద ముదల్వని ఎలాగో రేపు మనం వ్యాఖ్యానంలో చెప్పుకుందాం. ఎందుకంటే ఇవాళ పాసురంలో ఆయన వేద ప్రతిపాదితుడు అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం కాబట్టి దాన్ని 2 నిమిషాల్లో అయిపోదు, కాస్త 5 నిమిషాలు పడుతుంది కాబట్టి రేపు చెప్పుకుందాం. సాధు సనత్తైనలయం கஞ்சன இச்சாதிப்பதற்கு ஆதியம் சோதி உறவை அங்கு வைத்து இங்கு பிறந்த வேத முதல்வனை பாடி வீதிகள் தோறும் துள்ளாதார் ஓதி உணர்ந்தவர் முன்னார் என் செவிப்பார் மனிசரே. தேவேசம் போலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి పట్టార కౌచ గోవిందం కూరనాదేన చ సహకురుశయతే కేశేందు సింధం యతీంద్రం మాలాదుర్వ్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాథం
திருவருண்மால் சேனை முதலி சடகோபன் நாதமன சேரையக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருதை பிரார்த்தம்பான திராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி திருகண்ணர் கண்முடைய நம்பெள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடியோனிய தேவ பெருமாள் கை கண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्या जामातरं मुनिं வாரி மழிப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வார் மணவாள மாமுனிவன் வாரியவன்மாரம் திருவாய் மழிப்பருளை மால்நத்தோர் தேரும்படி உரை கொன்சேர் வீரங்க சிம்ஹகிரி தேசகபாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வய ஜமாஸ்ரித பாரதேயம் கோபாலதேசிகமஹம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாతం వెంకటాదితనోభవం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం గుణైవర్ధమాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం संसर्ये देवी दिक्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण।